हेलो स्टूडेंट आपण मानकु आम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को स्वागत। आज हेउछि आमर डे 1। आज आमे शिखिबा इंग्लिश अल्फाबेट एवं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन केमिति करिबा। जदि आपण इंग्लिश आरंभ करूछंती एही क्लास आपणक पई खूब जरूरी। वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रैक्टिस करंतु। आज आमे प्रथम दिन रे इंग्राजी वर्णमाला बा अल्फाबेट्स विषय रे शिखिबा। इंग्राजी भाषा रे मोट 26 टी अक्षर अछि। एही अक्षर गुडी को दुईटी उपाय रे लेखा जाए। कैपिटल लेटर्स बड़ अक्षर, स्मॉल लेटर्स छोट अक्षर। फर्स्ट आमे जानिबा कैपिटल लेटर्स बड़ अक्षर। एगुड़िक साधारणतः वाक्यर आरंभ रे किंबा कौनसी नामर प्रथम अक्षर रे व्यवहार हुए। स्मॉल लेटर्स छोट अक्षर एगुड़िक लेखालेखी रे सबुठारु अधिक व्यवहृत हुए। बुझिएला बे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण भावेल्स एवं कॉन्सोनेंट्स ओडिया परी इंग्राजी रे मध्य अक्षर गुडी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि भावेल्स स्वर वर्ण आ गोटे होछि कॉन्सोनेंट्स व्यंजन वर्ण। फर्स्ट आमे जानिबा भावेल्स। एहा मोट 5टी भावेल्स थाए ए ई आई ओ यू। एमानंको बिना शब्द गठन प्राय असंभव। एमानंकर काम कोन? ओडिया रे जेमिति कौनसी अक्षर रे आकार ईकार एवं हस्सिकार लागिले ताहार उच्चारण बदली जाए। इंग्राजी रे एही 5टी भावेल्स ठीक सही परी मात्रा भावे काम करंती। एमानंको बिना प्राय कौनसी शब्द गढ़िबा संभव नुहे। खेने जानिबा कॉन्सोनेंट्स व्यंजन वर्ण। बाकी 21 टी अक्षर को माने बी सी डी एफ जी जेते भी लेटर्स अछि से मानगु कॉन्सोनेंट्स कहा जाए। मु तड़े एक शब्द लेखुची सेथिरु भावेल अक्षरटी को बाछि लेखिबा। शब्दटी क्याट। क्याट माने कोन? बिलेई। एही शब्द रे केउ अक्षरटी एक भावेल? क्याट शब्द रे ए होउछि एक भावेल स्वर वर्ण। आपण देखि पारुथिबे जे सी एवं टी व्यंजन वर्ण मझिरे ए बसिबा परे ही एहा एक संपूर्ण शब्द होई पारिला। बुझिएला बे तळे थिबा शब्दटी को देखंतु सन सूर्य। एही शब्द रे केउटी भावेल एवं केउ गुडीक कॉन्सोनेंट्स। यू हेउछि भावेल स्वर वर्ण एवं एस एवं एन होउछंती कॉन्सोनेंट्स व्यंजन वर्ण। एबे आपण जानि गलेनी जे एही 5टी भावेल्स ए ई आई ओ यू शब्द गठन पई केते जरूरी। आजिर अभ्यास टुडेज प्रैक्टिस। प्रथम रे जानिबा एक खाता रे ए रु जेड पर्यंत बड़ एवं छोट अक्षर गुडी को 5 थर लेखंतु। 2 रे जानिबा पढ़िवा समय रे प्रतिटी अक्षरर उच्चारण प्रति ध्यान दियंतु। मने रखंतु जेमिति ओडिया रे ओ रु क्ष जानिले आमे शब्द गढ़ी पारू ठीक सेमिति इंग्राजी रे एही 26 टी अक्षर हेउछि आपणंकर इम्पोर्टेंट। इंग्राजी अक्षर गुडिकर ओडिया प्रतिशब्द बा उच्चारण जानिले आपण बहुत सहजरे शब्द पढ़ी पारिबे। तळे दिया जाइथिबा तालिकाटी को देखंतु इंग्राजी अक्षर और सेगुडिकर ओडिया उच्चारण शिखंतु। फर्स्ट लेटर ए ओडिया उच्चारण केमिति करिबा? ए रो उच्चारण करिबा ओ आ ए परि उच्चारण हेबो। एग्जांपल दी जानिबा एप्पल। बी रो उच्चारण कोन हेबो? बो जेमिति कि बैट। सी रो उच्चारण कोन हेबो? को बा सो परि उच्चारण हेबो जेमिति कि कैट सिटी। डो बा दो परि उच्चारण हेबो
ଯେମିତିକି ଡଗ୍। ଇର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଏ ବା ଇ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଉଦାହରଣଟି ହେବ ଏଗ୍। ଏଫ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଫ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାନ୍। ଜିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗ ବା ଜ ପରି ହେବ ଯେପରିକି ଗନ୍ ଜିମ୍। ହ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ହେନ୍। ଆଇର ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ବା ଆଇ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଯେପରିକି ଇଙ୍କ୍। ଜେର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ଜଗ୍। କେର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି କାଇଟ୍। ଲର ଉଚ୍ଚାରଣ ଳ ବା ଲ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ଲାୟନ୍। ଏମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାନ୍। ଏନ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ବା ଣ ଭଳି ହେବ ଯେପରିକି ନେଟ୍। ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ବା ଓ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ଅରେଞ୍ଜ। ପିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ପେନ୍। କ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ କ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଯେପରିକି କୁଇନ୍। ଆର୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ର ଯେପରିକି ର୍ୟାଟ୍। ଏସ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦନ୍ତସ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ସନ୍। ଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଟ ବା ତ ପରି ହେବ ଯେପରିକି ଟ୍ୟାପ୍। ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ୟୁ ବା ଅ ପରି ହେବ ଯେମିତିକି ଅଫ୍। ଭିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭ ବା ୱ ପରି ହେବ ଯେପରିକି ଭ୍ୟାନ୍। ଡବ୍ଲୁର ୱ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଯେପରିକି ୱାଚ୍। ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ କକ୍ସ ଯେପରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ହେବ ଏକ୍ସରେ। ୱାଇର ଉଚ୍ଚାରଣ ୟ ବା ଇ ପରି ହେବ ଯେପରିକି ୟାକ୍। ଜେଡ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ ପରି ହେବ ଯେପରିକି ଜେବ୍ରା। ମନେ ରଖିବାର କିଛି ସହଜ ଟିପ୍ସ। ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇ ଆଇ କିମ୍ବା ୱାଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏହା ସ ପରି ଗୁଣାଯାଏ। ଜିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଗ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶବ୍ଦରେ ଏହା ଜ ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା ଏବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଏ ବି ସି କୁ ନେଇ କିଛି ସହଜ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା ଏବଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟରଟି ଏ। ଏର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସେଓ। ଆଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କୁ ବାକ୍ୟରେ ଏକାକୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଉଦାହରଣ ଏ ବୁକ୍ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ପରି ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟରଟି ହେଉଛି ବି। ବିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସହଜ ଶବ୍ଦ ବଲ୍। ବଲ୍ କିମ୍ବା ପେଣ୍ଡୁ ବୋଲି କହିବା। ବ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ବାତୁଟି ବୋଲି କହିବା। ବୟ ମାନେ କ'ଣ? ବାଳକ। ଜାଣିବା ଆମେ ସିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ କ ପରି ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି କ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବିଲେଇ। କ୍ୟାପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଟୋପି। କପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପିଇବା କପ୍। ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ? ବ୍ୟାଟ୍, କ୍ୟାଟ୍, କପ୍। ଏ ହେଉଛି ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିବା। ଇଂରାଜୀରେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ। ଏ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଏକ ସେଓ। ବି ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାହା ଏକ ବଲ୍। ସି ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଏକ ବିଲେଇ ଅଛି। କିଛି ଜରୁରୀ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ଦିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏହା। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା?
ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତାହା। ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଇଜ୍ ମାନେ ଅଟେ ବା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍। କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ସର୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ DEF ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସହଜ ଶବ୍ଦ ଡଗ୍ ମାନେ କ'ଣ? କୁକୁର। ଡଲ୍ ମାନେ କଣ୍ଢେଇ। ଇ ହେଉଛି ଏକ ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଅଣ୍ଡା। ଆଇ ଆଖି। ଏଫ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଫ ପରି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାନ୍, ପଙ୍ଖା, ଫିସ୍, ମାଛ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପଲ୍ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ଡଗ୍ ମାନେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଥିବା ଦିସ୍ ଏହା ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଟେ ବା ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍। ଏହା ଏକ କୁକୁର। ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଏକ କୁକୁର ଅଛି, ତେବେ କହିବେ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡଗ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଡଗ୍। ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁଟି ଫିସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମାଛ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ବାଛି ପାରିବେ କି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଲ୍। ଆନ୍ସର୍ ମି। ଓକେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ଜିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଗ କିମ୍ବା ଜ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ଗଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଛେଳି। ଗର୍ଲ ବାଳିକା ବା ଝିଅ। ଗନ୍ ବନ୍ଧୁକ। ଏଚ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ହେନ୍ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା। ହ୍ୟାଟ୍ ଟୋପି। ହାଉସ୍ ଘର। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆଇ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରିକି ଆଇସ୍ ବରଫ। ଇଙ୍କ୍ କାଳି। ଆଇରନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଲୁହା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ଲୁକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଗଟ୍। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଗଟ୍। ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଘରଟିକୁ ଦେଖ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ବା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖ, ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି କହିବେ? ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଛେଳି କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଗଟ୍। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ହେନ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜେର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଜ ପରି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଜଗ୍ ମାନେ ଜଗ୍। ପାଣି ରଖିବା ପାତ୍ରକୁ ଜଗ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜାମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଫଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ। ଜମ୍ପ୍ ଡେଇଁବା। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କେର ଉଚ୍ଚାରଣ କ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି କାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ି। କିହ୍ ଚାବି। କିଙ୍ଗ୍ ରାଜା। ଏଲ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲ କିମ୍ବା ଳ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ଲାୟନ୍ ସିଂହ। ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଲୁଅ ବା ବତୀ। ଲିଫ୍ ପତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍।
ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା। ଆଇ ଲାଇକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଜାମ୍ ମୋତେ ଜାମ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ କାଇଟ୍ ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ସିଂହ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ ଲାୟନ୍। ବି ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆଇ ଲାଇକ୍ ଦ ଜଗ୍। ଆପଣ କେବଳ ଏ କିମ୍ବା ବି ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ଏମ୍, ଏନ୍ ଏବଂ ଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ମ୍ୟାନ୍ ମଣିଷ ବା ପୁରୁଷ। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ମୁନ୍ ଜହ୍ନ ବା ଚନ୍ଦ୍ର। ଏନ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ୟଣ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ନେଟ୍ ଜାଲ, ନଜ୍ ନାକ, ନେକ୍ସଟ୍ ଚଢ଼େଇ ବସା। ଓ ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଯେପରିକି ଅରେଞ୍ଜ କମଳା, ଆଉଲ୍ ପେଚା, ଅକ୍ସ ବଳଦ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଜି ଆମେ ଇଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିବା। ଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଇବା। ଆଇ ଇଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମୁଁ ଏକ ଆମ୍ବ ଖାଏ। ଆଇ ଇଟ୍ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ମୁଁ ଏକ କମଳା ଖାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏ, ଇ, ଆଇ, ଓ, ୟୁ ଭାୱେଲ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ ଲଗାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଏକ ନାକ ଅଛି, ତେବେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ନଜ୍। ଅପସନ୍ ବି ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ନେଟ୍। ଆପଣ ଏ କିମ୍ବା ବି ଲେଖି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ପି, କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ପିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ପେନ୍ ମାନେ କଲମ। ପିକକ୍ ମୟୂର। ପ୍ୟାରଟ୍ ଶୁଆ। କ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ୟୁ ପରି ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ୟୁ ସହିତ ମିଶି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କୁଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରାଣୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ପକ୍ଷୀ ପର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ର ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ରାଟ୍ ମୂଷା, ରୋଜ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ରାବିଟ୍ ଠେକୁଆ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଆମେ ରେଡ୍ ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିବା। ରେଡ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନାଲି। ଦ ରୋଜ୍ ଇଜ୍ ରେଡ୍ ଗୋଲାପଟି ନାଲି ଅଟେ। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ପେନ୍ ମୋର ଏକ କଲମ ଅଛି। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ର୍ୟାଟ୍ ମାନେ ମୂଷା। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ର୍ୟାଟ୍। ଆପଣ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା STU ଶିଖିବା। ଏସ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିପ୍ ଜାହାଜ, ଷ୍ଟାର ତାରା। ଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଟ କିମ୍ବା ତ ପରି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଟାଇଗର ମହାବଳ ବାଘ, ଟ୍ରି ଗଛ, ଟେବଲ୍ ମେଜ। ୟୁ ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ଭାୱେଲ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ କ'ଣ? ଛତା। ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ବା ସ୍କୁଲ ବା ଅଫିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ୟୁନିଫର୍ମ। ଅଫ୍ ଉପରକୁ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଆମେ ବିଗ୍ ଶବ୍ଦଟି ଶିଖିବା। ବିଗ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼। ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି।
ଦ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ବିଗ୍। ଦ ଟ୍ରି ଇଜ୍ ବିଗ୍। ଗଛଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ଆଇ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ଆଇ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ମୋର ଏକ ଛତା ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ ଲଗାଇଲେ କାରଣ ୟୁ ଏକ ଭାୱେଲ୍। ଏବେ ଆମେ ଶେଷ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଭି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏକ୍ସ, ୱାଇ, ଜେଡ୍ ଶିଖିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭ କିମ୍ବା ୱ ପରି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଭ୍ୟାନ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ଗାଡ଼ି। ଭାସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଫୁଲଦାନୀ। ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପନିପରିବା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ୱ ପରି ହୁଏ, ଯେମିତି ୱାଚ୍ ହାତଘଣ୍ଟା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଃ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ୱାଚ୍ ହାତଘଣ୍ଟା। ୱାଟର ପାଣି। ୱିଣ୍ଡୋ ଝରକା। ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଚାରଣ କକ୍ସ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ଏକ୍ସରେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ବୋଲି କହିବା। ଜାଇଲୋଫୋନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ୱାଇର ଉଚ୍ଚାରଣ ୟ ପରି ହୁଏ, ଯେପରିକି ୟାକ୍ ଚମରି ଗାଈ। ୟେଲୋ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳନା। ଜେଡ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ କମ୍ପନ ସହିତ ପରି ହୋଇଥାଏ ବା ହୁଏ, ଯେପରିକି ଜେବ୍ରା। ଜିରୋକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶୂନ୍ୟ। ଜୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ଫାଇନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖିବା ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଦ ୱାଟର ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ। ଦ ୱାଟର ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ଆଇ ସି ଏ ଜେବ୍ରା। ଆଇ ସି ଏ ଜେବ୍ରା। ଆଇ ସି ଏ ଜେବ୍ରା। ମୁଁ ଏକ ଜେବ୍ରା ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଏରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅକ୍ଷର, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ କିଛି ସହଜ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଶିଖିଗଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମନେ ରହିଛି? ଏଠାରେ 5ଟି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।